परम महाशांति है। परम महाशांति कुछ समय के लिए बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और दादाजी से पावर लेते हैं। आत्मा स्वरूप में स्थित होके दादाजी से पावर लेंगे। दादाजी से हमारी आत्मा के अंदर चुंबकीय शक्ति आएगी, पावर आएगी, एनर्जी आएगी। उस एनर्जी को हमें अपनी आत्मा में बढ़ाना है और उसको जमा करना है। परम शांति। परम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। सारे ज्ञान का सार क्या है, ये वाणी पढ़ रही हूँ मैंने आपको कहा था उस दिन भी, वाणियों के अंदर अखुट खजाने हैं। अखुट खजाने वाणियों के अंदर भरे हुए हैं। यथार्थ ज्ञान वाणियों में भरा हुआ है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया मिलेगा। तो ज्ञान, सारे ज्ञान का सार क्या है? जो भी बेहद के बच्चों ने ज्ञान लिया, दादाजी से ज्ञान समझा, उस ज्ञान का सार क्या है? 2 शब्द में बताओ। ज्ञान का सार है आप और बाप। बेहद के दादाजी की पहचान परख शक्ति। तो सारे ज्ञान का सार क्या निकला? सारे ज्ञान का सार क्या निकला? सार है बाप और आप। एक बाप दूसरा ना कोई। ये ज्ञान का सार है। जितना भी ज्ञान बेहद के बच्चों ने सुना, उस ज्ञान का सार है एक बाप दूसरा ना कोई। मैं और मेरा बाप। सभी बच्चों को बाप संपन्न बनाना चाहते हैं। संपन्न बनाने के लिए रोज रोज नई पॉइंट बताते हैं। तो माँ के द्वारा भी जो पॉइंट बताए जाते हैं, वो बेहद के दादाजी या नानू राम बापू जी वो ही बुलाते हैं मेरे से भी। तो कौन देता है पॉइंट? नए पॉइंट बच्चों को संपन्न बनाने के लिए। नए पॉइंट रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट बताते रहते हैं। और सभी पॉइंट का सार है। सभी पॉइंट का सार क्या है? सभी को सार में समाना है। सार है बिंदु स्वरूप। आत्मा क्या है? अति सूक्ष्म, सुई की नोक से भी बराबर, उससे भी छोटी, जो ना इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकती। क्यों? आत्मा परम प्रकाश की बनी हुई है बेहद के बच्चों की। देखो, बेहद के बच्चों की परम प्रकाश की आत्मा है। तो जहाँ जो जीव जंतु मच्छर कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो इनके अलग अलग तत्वों से होते हैं। कोई अग्नि तत्व का है, कोई आकाश तत्व का है, कोई वायु का है, कोई मिट्टी का है, कोई बाजू में पैदा होते हैं और बाजू में ही खत्म होते हैं, कोई जल तत्व का है, जल में कीड़े मकोड़े होते हैं। तो यहाँ अलग चीज़ है 5 तत्वों में। और जो बेहद की आत्माएं हैं, उनके अंदर बेहद का परम प्रकाश होता है। और वो प्रकाश यहाँ नहीं दिख सकता। अनुभव हो सकता है लेकिन दिख नहीं सकता। तो सभी पॉइंट का सार है। सभी को सार में समा बिंदु बन जाना है। यह अभ्यास निरंतर चलता रहे। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्म इंद्रियों द्वारा हर कर्म कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है क्वेश्चन मार्क। आदि भी यही है और अंत भी यही है। क्या? जब आदि में आत्मा निकली थी तो क्या था? बिंदु स्वरूप थी ना, निराकारी अवस्था थी ना। अंत में भी यही स्वरूप है। तो वाणी में क्या बोला है? कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्म इंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि भी यही पाठ है और अंत में भी यही स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड का ज्ञान है। सेकंड का ज्ञान
सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास। जितना विस्तार में आना सहज है उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है? क्वेश्चन मार्क है। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं जाते हो? मतलब कभी निराकारी अवस्था, कभी आत्मस्वरूप की अनुभूति और कभी प्रेता स्वरूप की अनुभूति। सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। देखो, कोई भी प्रकार की आकर्षण नहीं होगी इन तत्वों की दुनिया में। किसी भी जब सार का अनुभव करोगे, आत्मा का अनुभूति करोगे, तो इस दुनिया की कोई भी जो वस्तु है, कोई भी सार है, विस्तार है, उसका वो आपको आकर्षण नहीं करेगा। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, इसको ही सहज याद कहा जाता है। सहज याद। जीवन के हर कर्म में 2 काम आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। मैं कौन, मैं और मेरा, इन 2 शब्दों में ज्ञान का सारा सार है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं और मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा, मेरा और मेरा, मैं और मेरा, ये 2 शब्द पक्का है ना। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। तो 2 शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है व सहज है। पहले भी यही 2 शब्द बोलते थे और अभी भी यही 2 शब्द बोलते हैं, लेकिन अंतर कितना है इसका मतलब समझते हो? पहले भी ये 2 शब्द थे, मेरा बाबा, और अभी भी यही 2 शब्द है, लेकिन बाबा बदल गया ना। वो लेखराज दादाजी को बोलते थे बाप, निराकार को बोलते थे बाप, शिव को। तो यहाँ क्या है, यहाँ बेहद के बाप के लिए लागू पड़ता है। तो यही मैं और मेरा, यही पहला पाठ। अभी भी 2 शब्द बोलते हैं, लेकिन पहले भी यही 2 शब्द बोलते थे, अभी भी ये 2 शब्द बोलते हैं, लेकिन अंतर कितना है? मैं और मेरा, यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? यह तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल 2 शब्द याद न कर सकें, यह हो नहीं सकता। इसी 2 शब्दों से माया जीत, निर्विघ्न, मात्र सर्वशक्तिवान बन सकते हो। 2 शब्द भूल जाते हो तो माया हजारों रूपों से आ जाती है। आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में आएगी, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और मेरा बाप एक ही है। एक के हैं और एक के आगे माया हजारों रूपों से समाप्त हो जाती है और माया जीत बन जाती है। बेहद की परम आशांति, परम आशांति, बहुत सारा जात प्यार। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి జ్ఞానం యొక్క సారం ఏమిటి? ఈ యొక్క జ్ఞానము 2 శబ్దాల్లో ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎవరైతే బేహదాత్మలు ఉన్నారో వారు ఇప్పుడు చేయాల్సినటువంటి పురుషార్థం గురించి చెప్తూ అవ్యక్త వాణిలలో ఉన్నటువంటి అనంతమైన అక్కుటు ఖజానా, ఒక్కొక్క ఖజానాను, ఒక్కొక్క పాయింట్ను బయటకు తీసి మనకు ఇస్తూ ఉన్నారు. మనము కొద్ది సమయము ప్రతిసారి కూడా జ్ఞానం వినేటప్పుడు దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ కనెక్షన్ను ఎప్పుడు జోడించుకుంటూ దాదాజీ పవర్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి ఆత్మలో
పవర్ని ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటే దాదాజీ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క శక్తి, పవరు, లైటు, బేహద్దు శక్తులు, గుణాలు అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఈ యొక్క ఎనర్జీ మన ఆత్మను ముందుకు తీసుకొని వెళ్తుంది. ఆత్మలో పెరిగే కొద్దీ, జమ అయ్యే కొద్దీ మనము జాగృతమవుతూ బేహద్ కళల పరంధామానికి చేరుకుంటూ ఉంటాం అని చెప్తూ బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను మీకు అవ్యక్తవాణి చదివి వినిపిస్తున్నాను అంటూ ఉన్నారు. వాణి లోపల ఉన్నటువంటి బేహద్ సారము, పూర్తి జ్ఞానం యొక్క సారం, అది అక్కుట్టు ఖజానా, లెక్కలేనంత ఖజానా, ఎంత తీసుకున్నా తరగనంత ఖజానా, ఎంత పంచినా కూడా తరగనంత ఖజానా, పెరిగేదే కానీ తరిగేది కాదు. అది మన అవ్యక్తవాణిలో నిండి ఉంది. యథార్థంగా జ్ఞానవాణిలు పూర్తిగా జ్ఞానంతో అవ్యక్తవాణి నిండి ఉన్నాయి. ఎన్నిసార్లు చదివినా కూడా మనకు కొత్తగానే అనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొత్త కొత్త పాయింట్స్ కూడా మనకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇంతకు జ్ఞాన సారం ఏంటి? బేహద్దు పిల్లలకి ఏదైతే దాదాజీ బేహద్ జ్ఞానం ఇచ్చారో, సారము అంటే ఆ పౌర్ బాప్. అసలు జ్ఞానము అంటేనే అర్థం చేసుకోవటం. ఆ జ్ఞానం యొక్క సారము రెండు శబ్దాల్లో ఉంటుందని బాపూజీ కూడా అనేవాళ్ళు. జ్ఞానం యొక్క సారం నేను మరియు బాప్. బేహద్ దాదాజీని గుర్తించటం, పరిశీలన శక్తితోటి బాప్ యొక్క బేహద్ ప్రాప్తిని పొందటం, దీనిలోనే జ్ఞానం యొక్క సారం మొత్తం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి, నాకు ఒక్కరే బాపు, ఇంకొకరు లేనే లేరు. ఇదే జ్ఞానసారం. ఎంతెంతగా జ్ఞానము బేహద్దు పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటానో అంతగా జ్ఞానం అనేది అభివృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. జ్ఞానసారము అంతా కూడా నాకు ఒక్కడే తండ్రి, ఇంకెవ్వరు లేరు. ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి, మై ఔర్ మేరా బాప్, నేను నా తండ్రి. పిల్లలందరినీ కూడా బాప్ సంపన్నంగా తయారు చేయాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నారు. సంపన్నంగా తయారు చేయడానికి రోజు కొత్త కొత్త పాయింట్స్ చెప్తూ ఉంటారు. అది మా ద్వారా పాయింట్స్ను మీకు అందిస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ దాదాజీ లేక నానూరామ్ బాపూజీ నా ద్వారా బాప్ చెప్పిస్తూ ఉన్నారు అంటున్నారు. అంటే మా ద్వారా పిల్లలందరికీ కూడా నానూరామ్ బాపూజీ, బేహద్ దాదాజీ పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు ఇస్తున్నారు కొత్త కొత్త పాయింట్స్? పిల్లల్ని సంపన్నంగా తయారు చేయాలి అంటే రోజుకు ఒక రకమైనటువంటి హెల్దీ ఫుడ్ పెట్టాలి కదా. పిల్లలు బాగా పుష్టిగా, బలంగా, తేజోవంతంగా, ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలి అంటే తల్లి ఏం చేస్తుంది? రకరకాల విటమినైజ్డ్ ఫుడ్, బలమైన ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటారు. మరి మనకు ఆత్మిక తండ్రి, ఆత్మిక తల్లి, ఆత్మకు బేహద్దు పరివారానికి నిమిత్తమై పాలన చేస్తున్న బేహద్దు మా బాపు దాదాజీ మనల్ని సంపన్నంగా చేయటానికి జ్ఞానం ఒక కొత్త కొత్త పాయింట్స్ని ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది పాయింట్స్ను మనం రోజు ధారణ చేస్తూ భిన్న భిన్న స్వరూపాలను, శక్తులను ధారణ చేస్తూ మనము సంపూర్ణంగా తయారు కావాలి. పాయింట్స్ యొక్క సారం ఇదే. అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి. జ్ఞానం మొత్తం ఇందులోనే ఇమిడి ఉంది. అదేంటి సారము? బిందు స్వరూపం. బిందు అంటేనే నిరాకారి ఆత్మస్వరూపం. అతి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆత్మ, సూది మనం మోపినంత అతి సూక్ష్మమైనది. ఈ కళ్ళతోటి కనిపించేది కాదు. అది మనం దాని యొక్క ప్రకాశమును, పరం ప్రకాశమును అనుభూతి చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆత్మ పరం ప్రకాశంతో తయారైంది. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ బాప్ ఇస్తున్నది
బేహద్దుకే బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు పరం ప్రకాశం ఉన్నది. వీళ్ళందరూ పరం ప్రకాశంతో రచించబడిన ఆత్మలు. ఇక్కడ జీవు జంతువులు, మచ్చరు, క్రిమి కీటకాలు, పురుగు, పుష్ట వీరు వేరువేరు తత్వాలతోటి తయారైన వాళ్ళు. ఇది బాపూజీ వీడియోలో కూడా చెప్పారు. కొంతమంది అగ్నితత్వంతో పుట్టే జీవులు ఉన్నాయి, కొన్ని ఆకాశతత్వంతో పుట్టే జీవులు ఉన్నాయి, కొన్ని వాయుతత్వంతో పుట్టే జీవులు ఉన్నాయి, కొన్ని మట్టితోటి తయారైనవి, కొన్ని వాయువుతోటి పుట్టినవి, వాయువుతోటి కూడా గాల్లో పుట్టి గాల్లోనే ఖతమవుతాయి, నీళ్ళల్లో పుడతాయి, మళ్ళా చచ్చిపోతూ ఉంటాయి. కొన్ని జలతత్వంతో ఉంటూ ఉంటాయి. పురుగు పుష్ట ఉంది, క్రిమి కీటకాలు ఇవన్నీ కూడా అప్పుడే పుడుతూ ఉంటాయి, అప్పుడే చచ్చిపోతూ ఉంటాయి. వేరు వేరు తత్వాలతోటి ఇవన్నీ తయారైనవి. కానీ పరం లైట్ తోటి ఏ జీవ జంతువులు తయారు కాల, ఒక్క బేహద్దు పిల్లలు తప్ప. అందుకనే బేహద్దు ఆత్మలకి చాలా మహిమ ఉంది, చాలా గొప్ప ఉన్నతమైన స్థానము ఉంది. ఇటువంటి ప్రకాశము ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా కనిపించదు. అది బేహద్దు కళల పరం ప్రకాశంతో తయారైంది. అదే అనుభవం చేసుకోండి. ఇది మీరు అనుభూతి పొందండి. ఇక్కడే అన్ని పాయింట్స్ యొక్క సారం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సారము అంటే బిందువులో ఇమిడిపోవటం, ఆత్మస్వరూపంలో పరం ప్రకాశంలో నిరంతరం ఉంటూ నడుస్తూ ఉండటం, ఏ కర్మ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అదే స్మృతిలో ఉండటం. నేను జ్యోతిర్బిందు అంటూ ఈ కర్మేంద్రియాల ద్వారా కర్మ చేస్తూ ఉండాలి. ఫస్ట్ పాఠము స్వరూపంలోకి రావటం. ఆది ఏదైతే ఉందో అది మీకు మీ యొక్క స్వరూపంగా అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఆదిలో ఆత్మ వస్తూ ఉంటుందో బిందు స్వరూపంలో నిరాకారి స్థితిలో అదే అంతిమ స్వరూపం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. వాణిల్లో ఏం చెప్పారు? ఏ కర్మ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా స్మృతిలో ఉండండి. నేను జ్యోతిర్బిందు ఆత్మని, కర్మేంద్రియాల ద్వారా కర్మ చేస్తూ ఉన్నాను, ఆ ఆత్మ కర్మేంద్రియాల ద్వారా చేయిస్తూ ఉంది. ఇదే ఫస్ట్ పాఠం. ఇదే మళ్ళా లాస్ట్ పాఠము. ఆదిలోనూ ఇదే పాత్ర, అంతిమంలోనూ ఇదే పాత్ర. ఈ స్వరూపంలో స్థిరంగా అయిపోవాలి. ఒక్క సెకండు జ్ఞానమే ఇదంతా. సెకండులో జ్ఞాన స్వరూపంగా కావాలి. విస్తారాన్ని ఇముడ్చుకోవటం కోసం ఒక్క సెకండ్లో అభ్యాసం చేయాలి. ఎంత మన లోపల విస్తారం రావాలి అంటే అది మళ్ళీ విస్తారం నుండి సార రూపంలోకి, సార స్వరూపంలోకి రావాలి. సహజమైనటువంటి అనుభవం కావాలి. విస్తారంలోకి, సార స్వరూపంలోకి రావటం, వెళ్ళటం ఇది అలవాటైపోవాలి. పొరపాటును కూడా ఇది తప్పు కాకూడదు. నిరాకారి స్థితి, ఇప్పుడు నిరాకారి స్థితి, ఇప్పుడిప్పుడే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి, ఇప్పుడిప్పుడే ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి, సార సంకల్పం యొక్క స్థితి. విస్తారం రావటంతో ఎటువంటి ఆకర్షణ అనేది కూడా ఉండదు. సార రూపంలోకి వెళ్తే ఆకర్షణ అన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటూ ఉంటాం. ఈ తత్వాల ప్రపంచంలో ఎప్పుడైతే మరి సారము అనుభవం అవుతూ ఉంటుందో ఆత్మ యొక్క అనుభూతి కూడా తప్పకుండా అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు కూడా, ఏది కూడా ఎంత విస్తారంగా ఉన్నా అది ఆకర్షణ అనేది సార రూపంలో ఉండే పిల్లలకి ఉండదు. విస్తారాన్ని చూస్తూ చూస్తూ, వింటూ వింటూ, వర్ణన చేస్తూ కూడా సార రూపాన్ని అనుభవం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టి సాకారం అంతా ఒక ఆట. ఇలాగా అభ్యాసం సదా స్థిరంగా చేస్తూ ఉండండి. సహజమైనటువంటి స్మృతి అవుతూ ఉంటుంది. జీవితంలో ప్రతి కర్మలో 2 పనులు ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండాలి. ఒకటి జ్ఞానము మరియు ధ్యానము, యోగము. మామూలుగా అయితే జ్ఞానము అజ్ఞానము అంటారు.
జ్ఞానంలో కూడా అజ్ఞానంలో కూడా నేనెవరు అనే ప్రశ్న వస్తూనే ఉంటుంది. నేను నాది అనేటువంటి రెండు మాటలు వస్తూనే ఉంటాయి. జ్ఞానంలో నేను ఆత్మ, నాది ఈ శరీరం అనే భావన కలుగుతుంది. కానీ అజ్ఞానంలో నేను అహంకారం, నాది నాది అనే అభిమానం, గర్వం, దీనితోటి అన్ని వికారాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను శ్రేష్ఠ ఆత్మను, నా తండ్రి బాప్, ఆల్మైటీ అథారిటీ, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అనేటువంటి మాట సదా స్మృతిలో ఉండాలి. దీంట్లోనే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. నా తండ్రి అనగా నేను వారసుణ్ణి, అంతే కదా. నా బాపు మరియు వారసత్వము, నేను నాది, వారసత్వం నాది, నేను ఆత్మ, ఆల్మైటీ అథారిటీ, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. ఈ రెండు మాటల్ని మీరు పక్కా చేసుకోండి. తాత ఆస్తి గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్కి వస్తుంది కదా. అందుకని బాప్ అనటంతో అనేక రకాలైనటువంటి అన్నీ కూడా ఇమిడిపోతాయి. రెండు శబ్దాలని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. కష్టమా చెప్పండి? ఫస్ట్ ఇదే రెండు మాటలు అర్థం చేసుకోండి. మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు, రెండు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళం. కానీ నేను నాది అజ్ఞానంలో ఉన్న ఆ మాటే ఇప్పుడు జ్ఞానంలో ఎంత తేడా వచ్చేసింది అర్థమవుతుంది కదా మీకు. నా బాపు, నేను అనే రెండు మాటల్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. మరి ఏదైతే కొంతమంది దాదా లేఖరాజుని బాబా అంటూ ఉంటారు, నిరాకారి శివుణ్ణి బాబా అంటూ ఉంటారు, అయితే ఆయన్ని బాప్ అంటూ ఉంటారు. ఎలా అయ్యారు? ఆయన విశ్వంలోని అనంత విశ్వాల్లోని తండ్రి, ఆత్మలందరికీ తండ్రి శివుడు కాదు. ఇంకా దాదా లేఖరాజు బాబా అని అంటే కూడా ఆయన దగ్గర ఉన్నది 5000 సంవత్సరాల డ్రామా రికార్డింగ్ మాత్రమే. అక్కడి నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఆయన రచన కూడా కాదు. బ్రాహ్మణులకు జ్ఞానం ఇచ్చాడు, నిమిత్తమైన రథం ఆయన నోటి నుండి గాడ్ రేజర్స్ యొక్క వాణిలో నడిపించారు. ఆయన కూడా బాప్ అనేది కాదు. ఇది ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ పాఠము. నేను బేహద్దు పరం ఆత్మను, నాది బేహద్దు బేహద్దు వారసత్వము, ఆల్మైటీ అథారిటీ, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ద్వారా లభించేది. ఈ రెండు మాటల్ని మీరు సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. రెండు శబ్దాలు, రెండితోటే అనంతమైనటువంటి ప్రాప్తి. మర్చిపోవద్దు ఈ పాఠాన్ని. ఫస్ట్ పాఠాన్ని మర్చిపోతే లాస్ట్ పాఠాన్ని మర్చిపోతారు. చిన్నపిల్లలు చూడండి ఎంత నాలెడ్జ్ఫుల్గా ఉంటారు. రెండు మాటలు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలంటే సదా వర్లు వేస్తూ ఉంటారు, కంఠస్థం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క రెండు మాటలు మీరు కూడా అలా స్మృతిలో ఉంచుకుంటే మాయాజీత్గా, నిర్విఘ్నంగా, మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా అయిపోతారు. ఈ రెండు మాటలు మర్చిపోయారో మాయ 1000 రూపాలు మీ ఎదురుగా వచ్చి నిలబడుతుంది. ఈరోజు వరకు ఒకే రూపంలో ఉన్నది రేపు ఇంకో రూపంలో వస్తుంది. కానీ మాయ యొక్క మేరా, నాది నాది అనేది మాయే తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. దీని యొక్క లిస్టు చాలా పొడవుగా ఉంటూ ఉంటుంది. అది ఎప్పటికీ కథం కాదు. కానీ నేను బాపు వాణ్ణి, మేరా బాప్ ఏకీ హై, నాకు తండ్రి ఒక్కడే అనుకుంటే ఈ ఒక్కటిలోనే అన్నీ ఇమిడిపోతాయి. ఇక ఈ ఒక్కడి ముందు మాయ తన 1000 రూపాలను సమాప్తం చేసుకొని ముడుచుకుంటుంది, తలకాయ ఉంచుతుంది. అప్పుడు మీరు మాయాజీత్గా అయిపోతారు. బేహద్కే పరం మహాశాంతి, పరం మహాశాంతి. బహుత్ చాలా చాలా యాద్ ప్యార్ బేహద్ పిల్లలకి అని మా చెప్తూ ఉన్నారు. పరం మహాశాంతి, బేహద్ పరం